श्री परमात्मने नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम व्यासदेवाय नमः। ओम जगन्नाथदासाय नमः। हे माँ सरस्वती तमें कंठरे बस, माँ कंठरे बस। अति बड़ी जगन्नाथ दास रचित श्रीमद्भागवत महापुराण सप्तम स्कंधर आज आम द्वादश अध्याय अथवा 12तम अध्याय श्रवण करिबा। एही अध्याय ब्रह्मचर्य एवं बानप्रस्थ आश्रमर नियम कथा वर्णना करा जायछि। पूर्व अध्याय आम मानव धर्म, वर्ण धर्म और स्त्री धर्म निरूपण कथा श्रवण करथिले। भागवत महापुराण धारावाहिक भाव में शुणा चैनल टी को निश्चय सब्सक्राइब करंतु एवं फॉलो करंतु एवं धारावाहिक भाव में शुणंतु एवं शुणांतु मध्य। कलिजुग भागवत महापुराण शुणिबा दुर्लभ अटे। तेणु आपण जदि यह शुणी पारुछंती यह भावन्तु जे आपणको ईश्वर कृपा प्राप्त हेबाकु जाउछि। तेणु आसन्तु आरंभ करिबा सप्तम स्कंध द्वादश अध्याय। द्वादश अध्याय आरंभ। चतुर आश्रम लक्षण द्वादश अध्याय वर्णन। नारद उवाच शुण हे धर्मरनंदन वनस्थ ब्रह्मचारी धर्म गृहस्थ भिक्षु धर्म जेते एबेक हिबा तो अग्रते। गुरुभ बने ब्रह्मचारी बसिब दृढ़ व्रत करी स्वभावे तप क्लेश जूते निरते थिब गुरुहिते सुहृद सुदृढ़ लक्षणे आज्ञाप हिब दासपणे। उभय संध्यारे मौन जपिब ब्रह्म सनातन वेदप डेभ निरंतरे गुरुवचन धरि शिरे निकटे बसी सुचंत्रिते चरणे नमी बेनिहस्ते मेखला चर्म कौपिन दंडक मंडल धारण यज्ञोप बीत दर्भपाणी जेबाक अल्पित अर्ण आणी विप्रंक घरो मागी भिक्षा दृढ़ेर खिब गुरु दीक्षा। पंचगृहरु जापाइब गुरु समीपे समर्पिब जे धर्म ब्रह्मचारी दीक्षा गुरुवचने करी भिक्षा। गुरुआ ज्ञारे ता भुंजीब नहिले उपवासे थीब सुशांति मते बंची दीन करिब उश्वास भजन गुरुंक कार्ये दक्षपणे श्रद्धा करिब अनुक्षणे इंद्रिय गण करि बंदी चंचल मन हृदय रुंधी। स्त्री स्त्री बस लोक मेले संगे न थिब सर्वकाले न शुणी स्त्री वचन न करी मुखावलोकन केश प्रसाधन मर्दन स्नान बेश आदि कर्म गुरु का मिनिंक गोचरे दृढ़ेब जीव अति दूरे। युवती जन अग्निस्तंभ पुरुष देह घृत कुंभ एणु युवती दूर करी धर्मसा धिव ब्रह्मचारी जीवई स्वर भेद ज्ञान जाबत न छाड़ई मन ताबत थाए दैत्य भ्रम ए स्त्री ए पुरुष ज्ञान एणुता भोगे हुए मोती तेणु छाड़िब स्त्री संगति। ए सर्व ब्रह्मचारी व्रत पालिब जति जे गृहस्थ स्त्री मन ऋतु काले
उचित गृहास्ताश्रमरे अंजन तैलमर्दन स्त्रीवा स्त्रीमूर्ति दर्शन भूषाले पन माल्यगंध तेजीप ब्रह्मचारी मध्य एमंते बंची गुरु घरे वेद अभ्यास निरंतरे अंगौ पांग वेद पढ़ी गुरु समीपे कर जोड़ी आज्ञामा गिव अनुरागे गुरुजा मुखे आज्ञा देवे गुरुव चन शिरे धरी तेबे बंचिब गृह करी अथवा बनस्ते पशिब सन्यास मते बा बंचिब गुरु नल सर्वदेहे तुले देखिब विष्णुमय एहि प्रकारे साधि धर्म जेबा श्रमे जेबा कर्म जेबा साधन्ति अप्रमादे अन्ते पसन्ति कृष्ण पादे एबे हो शुण नरपति आश्रम बान प्रस्थगति बनस्ते साधि धर्म सुखे अन्ते मिलन्ति मुनिलोके भक्षण फल मूल शाक अग्निरे न करिब पाप अग्निरे न करिब पाक नवीन फल मूल लाभे पुरुणा तेजीव स्वभावे बनस भव वस्तुघिनी काले पूजिब इष्ट अग्नि अग्निर क्षण अर्थे घोर अथवा पर्वत कंदर यार अर्थ कौन अग्नि रक्षण अर्थे घर अथवा पर्वत कंदर अर्थात अग्निहोत्री केवल अग्नि रक्षा निमित्त घर और पहाड़ गुंफार आश्रय नेबे केशलो मजे नख श्रु केशलो मजे नख श्मश्रु जटिल कषा वस्त्र पांशु दंडक मंडलु अजीन वृक्षभ कल परिधान त्रिसंध्या करिब स्नान बालुका मंडले शयन एमंते द्वादश बछर बनेब बंचिब व्रतधर अष्टव रस किबा अर्धे धर्मसाधिब अप्रमादे बेनिब रस किबा एक बंचिब ए विधि विवेक धर्मसाधने असमर्थ जेबे हो इव व्याधिग्रस्त आगम निगम प्रमाणे संन्यास करिब तक्षणे संकल्पी अनशन व्रत हरिचरणे देचित जे सृष्टि शरीर धारणे न्यासिब परम कारणे गगने न्यासी इंद्रिगणे निश्वास न्यासी समीरणे तेजेते जकु न्यास करी धातुस मुह जले भरी अनले वचन विनाशी क्षितिका रणे शेष न्यासी शेष अर्थात अवशिष्ट बा अर्थात अस्थि मांस आदि कठिन अंश करजो गल इंद्रिन्यासी सुदृढ़े स्थापी वसन्यासी पादर गति नारायणे उपस्थ पजा प्रतिगणे गुह्यबी सर्ग मृत्यु अंगे दिगेश मर्पी श्रुति जुगे स्पर्श गुण त्वचे न्यासी रूपकु चक्षु बले ग्रासी त्वचे माने चर्म रूपेणी बेसी दृष्टि गुण जिह्वाकु रसे गंधे घ्राण मनकु चंद्र रे संहरी बधकु बुद्धि मध्य भरी अशेष कर्म रुद्र देहे क्रियाकु कर्तव्य समूहे चित्तकु सत्व गुणे भरी गुणे भी कारकु संहरी कितिकी न्यास करी जले जलकु विनाशी अनले
ଅନଳ ବିନାଶୀ ଅନିଳେ ପବନ ଗଗନ ମଣ୍ଡଳେ ଗଗନ ଅହଙ୍କାରେ ଭରି ଅବ୍ୟକ୍ତେ ସମୂହ ସଂହାରୀ ମହତ ତତ୍ତ୍ୱ ଅହଙ୍କାର ମହତ ପ୍ରକୃତି ଗୋଚର ସେ ଗୁଣମୟ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କ୍ଷର ଅକ୍ଷର ବେନିରୂପୀ ଚିନ୍ମାତ୍ର ଅକ୍ଷର ବିଶେଷ ଜୀବ ପରମ ପରହଂସ ତହିଁ ପ୍ରବେଶ ଧ୍ୟାନମୟୀ କାଷ୍ଟଦ ହନେ ଅଗ୍ନି ପ୍ରାୟ ଏମନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କି ସଂହରି ବିଷ୍ଣୁମା ୟାରୁ ଜାନ୍ତି ତରି ସୁଜନେ ବୋଲ ହରି ହରି ଭବସା ଗରୁ ଦେବ ପାରି ଏମନ୍ତେ ତରେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ କହଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମାଂସା ସହିତାୟାଂ ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଧେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ନାରଦ ସମ୍ବାଦେ ସଦାଚାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନାମ ଦ୍ୱାଦଶୋଧ୍ୟାୟଃ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଅଧ୍ୟାୟର ଆମେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଶ୍ରବଣ କରିବା। ଶ୍ରୀ ନାରଦ କହି ଚାଲିଲେ, ଧର୍ମରାଜ, ଗୁରୁକୁଳରେ ନିବାସ କରୁଥିବା ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ନିଜ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ବଶରେ ରଖି ଜଣେ ଦାସ ପରି ନିଜକୁ ଛୋଟ ବୋଲି ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଚରଣରେ ସୁଦୃଢ଼ ଅନୁରାଗ ରଖି ତାହାଙ୍କର ହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ସେ ସକାଳେ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୁରୁ, ଅଗ୍ନି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିବା ଏବଂ ମୌନ ରହି ଏକାଗ୍ରତା ସହକାରେ ଗାୟତ୍ରୀ ଜପ କରି ଉଭୟ କାଳ ବା ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସକାଳ ଓ ସଞ୍ଜ ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା କରିବା ଉଚିତ। ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟରେ ବସି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଶାସନ ଭିତରେ ରହି ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସେ ବେଦ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାଠ ଆରମ୍ଭରେ ଓ ଶେଷରେ ଗୁରୁଙ୍କ ଚରଣରେ ମୁଣ୍ଡ ଲଗାଇ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶାସ୍ତ୍ରର ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ସେ ମେଖଳା, ମୃଗଚର୍ମ, ବସ୍ତ୍ର, ଜଟା, ଦଣ୍ଡ, କମଣ୍ଡଳୁ, ଯଜ୍ଞୋପବୀତ ତଥା ହାତରେ କୁଶ ଧାରଣ କରିବ। ସେ ସାୟଂକାଳ ଓ ପ୍ରାତଃକାଳରେ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ଆଣିବ ଏବଂ ତାହା ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ସେ ଭୋଜନ କରିବ ଏବଂ ଯଦି କେବେ ଆଜ୍ଞା ନ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଉପବାସ ରହିବ। ତାକୁ ସଦାଚାର ରକ୍ଷା କରି ଓ ନମ୍ର ହୋଇ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଅନ୍ନ ଖାଇବ, ସାବଧାନତାର ସହିତ ନିଜ କର୍ମ କରିବ। ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବଶରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ କେବଳ ସେତିକି ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେ ଗୃହସ୍ଥ ନୁହନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଷୟକ ଚର୍ଚ୍ଚାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ହେବ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ବଡ଼ ବଳବାନ। ପ୍ରଯତ୍ନପୂର୍ବକ ସାଧନା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ ମଧ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ କ୍ଷୁବ୍ଧ କରିଦେଇ ଖରାପ ଦିଗକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିନିଅନ୍ତି। ଯୁବକ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଯୁବତୀ ଗୁରୁପତ୍ନୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡାଇବା, ଗୋଡ଼ ହାତ ମୋଡ଼ାଇବା, ସ୍ନାନ କରାଇବା ଓ ଚନ୍ଦନ ଆଦି ଲଗାଇବା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇବା ନିଷେଧ। ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ନି ସମାନ ଏବଂ ପୁରୁଷ ଘିଅ ସମାନ। ତେଣୁ ନିଜ ଝିଅ ସହିତ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷ ଏକାନ୍ତରେ ରହିବା ଅନୁଚିତ। ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତା ପାଖରେ ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ରହିବା ଅନୁଚିତ। ଜୀବ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମ ସାକ୍ଷାତକାର ଦ୍ୱାରା ଦେହ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତୀତି ମାତ୍ର ବା ମାୟା ମାତ୍ର ବୁଝି ନିଜ ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପରେ ଅବସ୍ଥିତ ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ମୁଁ ପୁରୁଷ ଓ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଦୈତ୍ୟ ଭାବ ତୁଟିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ବି ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ସେପରି ପୁରୁଷ ଯଦି ନାରୀ ସଂସର୍ଗରେ ରହେ ତେବେ ତାହାର ସେହି ନାରୀ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଆସିଯିବ। ଏହିସବୁ ଚରିତ୍ର ରକ୍ଷା ଆଦି ଗୁଣ ଗୃହସ୍ଥଙ୍କ ଠାରେ ଏବଂ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ରହିବା ବିହିତ। କିନ୍ତୁ ଗୃହସ୍ଥଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୁରୁକୂଳରେ ରହି ଗୁରୁଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହେଁ, କାରଣ ସ୍ତ୍ରୀର ଋତୁକାଳରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତ ଧାରଣ କରିବେ ସେ ଆଖିରେ କଜ୍ଜଳ ଓ ଦେହ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ଲଗାଇବା ଅନୁଚିତ। ଦେହରେ ଅଙ୍ଗରାଗ ଲଗାଇବା
ସ୍ତ୍ରୀ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା, ମାଛ ମାଂସ ଓ ମଦ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା, ଫୁଲମାଳ ପିନ୍ଧିବା, ଅତର ଲଗାଇବା, ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇବା ନିଷେଧ। ତାଙ୍କୁ ଆଭୂଷଣ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପରି ଭାବରେ ଗୁରୁକୂଳରେ ରହି ଦୁଇ ଜାତିର ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜର ଶକ୍ତି ଓ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ବେଦ, ବେଦାଙ୍ଗ ବା ଶିକ୍ଷା, କଳ୍ପ ଆଦି ତଥା ଉପନିଷଦ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥାଏ ତେବେ ଗୁରୁ ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଦକ୍ଷିଣା ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ହେବ। ଗୁରୁକୁଳବାସ ପରେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଗୃହସ୍ଥ, ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅଥବା ସନ୍ନ୍ୟାସ ଆଶ୍ରମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଅଥବା ଆଜୀବନ ସେହି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଆଶ୍ରମରେ ହିଁ ରହିବେ। ଯଦ୍ୟପି ଭଗବାନ ସ୍ୱରୂପତଃ ସର୍ବତ୍ର ସମାନ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ କେଉଁଠି ପ୍ରବେଶ କରିବାର ବା କେଉଁଠାକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ, ତଥାପି ଅଗ୍ନି, ଗୁରୁ, ଆତ୍ମା ଓ ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି ବିଶେଷତଃ ନିଜର ଆଶ୍ରିତ ଜୀବଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ବିଶେଷ ରୂପରେ ବିରାଜମାନ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସର୍ବଦା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏପରି ଆଚରଣ କରୁଥିବା ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ବାନପ୍ରସ୍ଥ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଅଥବା ଗୃହସ୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଅନୁଭବ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଏଥର ଋଷିମାନଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଆଶ୍ରମର ନିୟମ କହୁଛି, ଶୁଣ। ଏହିସବୁ ନିୟମ ପାଳନ କଲେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଆଶ୍ରମୀମାନେ ଅନାୟାସରେ ଋଷିମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ମୋହଲୋକ ଲାଭ କରିପାରିବେ। ବାନପ୍ରସ୍ଥାଶ୍ରମୀମାନେ କୃଷି କରାଯାଇ ଭୂମିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କୃଷି କରାଯାଇ ନଥିବା ଭୂମିର ଶସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଅସମୟରେ ପାଚିଥାଏ ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ଅନୁଚିତ। ନିଆଁ ସାହାଯ୍ୟରେ ରନ୍ଧାଯାଇଥିବା ବା ଅରନ୍ଧା ଅନ୍ନ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଖାଇବା ଅନୁଚିତ। ସେମାନେ କେବଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାପରେ ପକ୍ୱ ହେଉଥିବା କନ୍ଦ, ମୂଳ, ଫଳ ଆଦି ଖାଇବା ଉଚିତ। ସେମାନେ ବନରେ ସ୍ୱତଃ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ଶସ୍ୟରେ ନିତ୍ୟ ନୈମିତ୍ତିକ ଚରୁ ଓ ପୁରୋଡୋଷ ଏକ ପ୍ରକାର ପିଷ୍ଟକ, ପୁରୋଡାସ କହିଲେ ଏକ ପ୍ରକାର ପିଷ୍ଟକ ହବନ କରିବା ବିଧେୟ। ନୂତନ ଫସଲ ବା ଅନ୍ନ, ଫଳ, ଫୁଲ ଆଦି ମିଳିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ସେମାନେ ପାଖରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ଅନ୍ନ ଆଦି ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେବା ଉଚିତ। କେବଳ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରର ଅଗ୍ନିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେମାନେ ଘର, ପତ୍ରକୁଡ଼ିଆ କିମ୍ବା ପର୍ବତ ଗୁମ୍ଫାର ଆଶ୍ରୟ ନେବା ଉଚିତ। ନିଜେ ଶୀତ, ବାୟୁ, ଅଗ୍ନି ବା ଉତ୍ତାପ, ବର୍ଷା ଓ ଖରା ସହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେମାନେ ଶିରରେ ଜଟା ଧାରଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ କେଶ, ରୋମ, ନଖ ଓ ନିଶ ଦାଢ଼ି କାଟିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଘଷି ମାଜି ହୋଇ ଦେହରୁ ମଇଳା ଛଡ଼ାଇବା ଅନୁଚିତ। ନିଜର କମଣ୍ଡଳୁ, ମୃଗଚର୍ମ, ଦଣ୍ଡ, ବକଳ ବସ୍ତ୍ର ଓ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ର ସାମଗ୍ରୀ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବିଚାରବାନ ପୁରୁଷମାନେ 12 ବର୍ଷ, 8 ବର୍ଷ, 4 ବର୍ଷ, 2 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ଅନ୍ତତଃ 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଆଶ୍ରମର ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ବିଧେୟ। ଅଧିକ ତପସ୍ୟା କ୍ଲେଶ ସହି ସହି ଯେପରି ବୁଦ୍ଧିଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇ ନଯାଏ ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବା ଉଚିତ। ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଆଶ୍ରମୀ ଯଦି ରୋଗ ଅବା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ହେତୁ ନିଜର ଦୈନିକ ଚର୍ଯ୍ୟା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ବେଦାନ୍ତ ବିଚାର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଯିବେ, ତେବେ ସେ ଅନଶନ ବା ଉପବାସ ଆଦି ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅନଶନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ନିଜର ଆହବନୀୟ ମାନେ ଯଜ୍ଞ ଅଗ୍ନି ଆଦି ଅଗ୍ନିମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଆତ୍ମାରେ ଲୀନ କରିବେ। ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ପଣ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଶରୀରକୁ ତାର କାରଣଭୂତ ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱରେ ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଲୀନ କରିଦେବି। ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ପୁରୁଷ ନିଜ ଶରୀରର ଛିଦ୍ରାକାଶମାନଙ୍କୁ ଆକାଶରେ, ପ୍ରାଣମାନଙ୍କୁ ବାୟୁରେ, ଉତ୍ତାପକୁ ଅଗ୍ନିରେ, ରକ୍ତ, କଫ, ପୂଜ ଆଦି ଜଳୀୟ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜଳରେ ଏବଂ ଅସ୍ଥି ଆଦି ସ୍ଥୂଳ ବସ୍ତୁକୁ ପୃଥିବୀରେ ଲୀନ କରିଦେବେ। ଏହାଛଡ଼ା ବାଣୀ ଓ ତାହାର କର୍ମ ଭାଷଣକୁ ତାହାର ଅଧିଷ୍ଠାତୃ ଦେବତା ଅଗ୍ନିରେ, ହାତ ଓ ହାତ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା କଳା କୌଶଳକୁ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କଠାରେ, ପାଦ ଓ ତାହାର ଗତିକୁ କାଳ ସ୍ୱରୂପ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କଠାରେ, ରତି ଓ ଉପସ୍ଥକୁ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କଠାରେ ଏବଂ ପାୟୁ ଓ ମଳୋଚ୍ଛବକୁ ସେସବୁ ଆଶ୍ରୟ ଅନୁସାରେ ମୃତ୍ୟୁରେ ଲୀନ କରିଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶ୍ରୋତ୍ର ଓ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣାଯାଉଥିବା ଶବ୍ଦମାନଙ୍କୁ ଦିଗମାନଙ୍କରେ ସ୍ପର୍ଶ
ଓ ତ୍ୱଚା ବା ଚର୍ମକୁ ବାୟୁରେ, ନେତ୍ର ସହିତ ରୂପକୁ ଜ୍ୟୋତିରେ, ମଧୁର ଆଦି ରସ ସହିତ ରସନେନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଜଳରେ ଏବଂ ହେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଘ୍ରାଣେନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ତାର ଆଘ୍ରାଣ କରାଯାଉଥିବା ଗନ୍ଧକୁ ପୃଥିବୀରେ ଲୀନ କରିଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ମନୋରଥ ସହିତ ମନକୁ ଚନ୍ଦ୍ରମାରେ, ବୁଝି ହେଉଥିବା ବିଷୟମାନଙ୍କ ସହିତ ବୁଦ୍ଧିକୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କଠାରେ ତଥା ଅହଂତ୍ୱ ମମତ୍ୱ ରୂପ କ୍ରିୟା କରୁଥିବା ଅହଙ୍କାରକୁ ତାର କର୍ମ ସହିତ ରୁଦ୍ରଙ୍କଠାରେ ଲୀନ କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହିପରି ଚେତନା ସହିତ ଚିତ୍ତକୁ ମାନେ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ବା ଜୀବଠାରେ ଏବଂ ଗୁଣମାନଙ୍କ ହେତୁ ବିକାରୀ ପରି ବୋଧ ହେଉଥିବା ଜୀବକୁ ପରବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ କରିଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତା ସହିତ ପୃଥିବୀକୁ ଜଳରେ, ଜଳକୁ ଅଗ୍ନିରେ, ଅଗ୍ନିକୁ ବାୟୁରେ, ବାୟୁକୁ ଆକାଶରେ, ଆକାଶକୁ ଅହଙ୍କାରରେ, ଅହଙ୍କାରକୁ ମହତତ୍ୱରେ, ମହତତ୍ୱକୁ ଅବ୍ୟକ୍ତରେ ଓ ଅବ୍ୟକ୍ତକୁ ଅବିନାଶୀ ପରମାତ୍ମାଙ୍କଠାରେ ଲୟ କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହିପରି ସବୁକିଛି ଜଡ଼ ବସ୍ତୁକୁ ଲୀନ କରିବା ପରେ ଅବିନାଶୀ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ରୂପରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଯେ ଚୈତନ୍ୟାଂଶ ରହିଛି ତାହା ହେଉଛି ଆତ୍ମା ଏବଂ ତାହା ହିଁ ମୁଁ ବୋଲି ଜାଣି ଅଦ୍ୱୈତ ଭାବରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନିଜର ଆଶ୍ରୟ କାଠ ଆଦି ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବା ପରେ ଅଗ୍ନି ଯେପରି ଶାନ୍ତ ହୋଇ ନିଜ ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଏ, ବାନପ୍ରସ୍ଥ ପୁରୁଷ ସେହିପରି ସବୁଥିରୁ ଉପରତ ହୋଇଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଥିଲା ଏହି ସୁନ୍ଦର ଅଧ୍ୟାୟର ବ୍ୟାଖ୍ୟା, ଚାରି ଆଶ୍ରମର କଥା ଏବଂ ଘିଅ ଏବଂ ନିଆଁର ସମ୍ପର୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଥରେ ଏହାକୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ମଧ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ, ତେବେ ଏହାର ସାରତତ୍ତ୍ୱ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣ ଶ୍ରବଣ କରିଥିବାରୁ ଭଗବାନ କୃପା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।